So I have the opportunity to talk to a lot of senior citizens and sports people since the last 6 years. So அதை consolidate பண்ணி என்னோட experiences சேர்ந்து I'll just try to give you a few tips and tricks. I'm also recording this event. If any of you wants, I'll hand over the recording to Janaki auntie and you can pick it up from her also. Anytime you can watch it. Okay, fine. So I am basically a joint replacement surgeon. அதாவது இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குல்ல, மூட்டு தேய்மானம், காலெல்லாம் ரொம்ப வளர்ந்துருச்சுன்னா பேஷண்ட்ஸ் கஷ்டப்பட்டு நடப்பாங்க. ஸோ அந்த மூட்டு மாற்று இல்லாமையும் எப்படி ரெடி பண்ணலாங்கிறது I have some techniques in the forum. So how to keep yourself healthy. அதாவதுங்க நீங்க 20 வயசா 40 வயசா 60 70ங்கிறது பிரச்சனையே இல்லை. This presentation will help you become better. உங்க லெவல் இருந்து அடுத்த லெவல் உங்க ஃபிட்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு this is a very simple techniques I'm going to share with you. Okay, so the ஒரு கேஷுவலா யோசிச்சேன் எப்படி டாபிக் அட்ரஸ் பண்ணலான்னு. So I choose the title I am 16 not 60. Okay, next 30 minutes to 40 minutes I'll give you some general points, how you can eat happily, நிறைய diet restrictions எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், how you can exercise and how you should sit in front of your computer. Okay, so rule number 1, எல்லாரும் daily exercise பண்ணனும் அவசியம் இல்லைங்க. You can just exercise. I'll tell you the hints about it. Number 2, ரொம்ப hardcore diets தேவையில்லை. You can keep it quite simple. And number 3, daily internet Google பண்ணி இந்த வெப்சைட் அந்த வெப்சைட் சர்ச் பண்ணி எதுவும் கஷ்டப்பட வேண்டாம். What you will search in around 300 or 400 websites, I will give you as a consolidated presentation. Okay? Call பண்ணாங்க. Janaki aunty, is it visible? Everything's okay? Fine. Fine. Okay. I humbly recognize the presence of my mother, Thiru Saraswati Sundarraj, who's also in this group. And likewise, these are all my teachers whom I worked with in the last 15 years in South Korea, UK and Germany. And I practice at Lalita Hospital, CrossFit Road, Coimbatore, and VGM Hospital, Gastro Ortho and Multispecialty Center at Trichy Road. Our family concerns. So, ஒரு பழைய மொழி இருக்குல்லைங்க, those who don't read history are bound to repeat the mistakes. The same happens to health also. Okay? So, whether good or bad, let us go into some things and try to follow it. So, life is not like a skeleton dancing. எல்லா bones, joints எல்லாம் மட்டும் ஆடுறது இல்லைங்க. ஒரு rhythm, ஒரு swing, அந்த ஒவ்வொரு ஜம்புக்கும் ஒரு மசிலுக்கும் ஒரு இவ்வளவு ஒரு flexibility. You can even keep it supple at even 80 years of age. How to go about? Let us see. Same way, எனக்கு வர்ற பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸும் வருவாங்க, ஜிம் போற யங் கைஸும் வருவாங்க, யங் இண்டியன்ஸ் எல்லாரும் வருவாங்க. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் இவங்களுக்கும் வியாதி வரலாம், இவங்களுக்கும் வியாதி வரலாம், irrespective if they don't follow some rules. ஸோ எந்த வியாதி எடுத்தாலும் எனி டிசீஸ் இஸ் லைக் த 10 heads of Ravana. ஏஜ், மேல் or female, any injury, of course smoking alcohol and any major accident or any family history, even heart attack runs in families, so lung cancer runs in families, something like that. Your occupation and of course your body weight. Invariably body weight has a connection to all diseases. But இத்தனை பிரச்சனைகள், இத்தனை காரணங்கள் இருந்தாலும் the cure is only between food, exercise, sleep, mental health. இது work out ஆலனாதான் you finally come to me, that is a doctor. Okay, now being an orthopedic surgeon, I will just focus on your bones first. நம்ம ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பைன் தான், தண்டுவடம் இல்லைங்களா. சோ சில பேருக்கு 40க்கு அப்புறமே பாத்தீங்கன்னா மெதுவா இந்த மாதிரி கூணு விழ ஆரம்பிக்கும். அந்த ரஜினிகாந்த் படத்துல அந்த வடிவுகரசி பெண்டை இருப்பாங்க இல்லையா, that is not hereditary necessarily. 100 கேஸ்ல 99 cases because of osteoporosis. கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் osteoporosis என்னன்னு தெரியும், அதாவது போனோட ஸ்ட்ரென்த் தேஞ்சு போயிருது இல்லைங்களா. சோ osteoporosis, போன் ஸ்ட்ரென்த் தேஞ்சிச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது இந்த கூணு விழுறதுதான். சோ lesson 1 for the day, please go stand in front of a mirror, look yourself on the side. அதாவது மிரர் நேரா பார்க்காம சைடுல நின்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வம்ப் இருக்கான்னு பாருங்க. Or you can ask your colleague to check on it. Try to stand back up erect. உங்களால நேரா நிக்க முடியலனா you are an early case of osteoporosis. It's very very simple. Okay, values எல்லாம் தனி, இந்த டெஸ்டிங் பண்றதெல்லாம் தனி. நான் ஒரு ஸ்கிரீனிங் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஐடியா உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ தெரியாதவங்களுக்கு osteoporosisனா இது பாருங்களேன், இதுதான் நம்ம நார்மல் போன். இந்த மாதிரி ஒரு அடர்த்தியா இருக்கும்.
ஆனா இந்த பக்கம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இமேஜ் பாருங்க, நிறைய கருப்பு கருப்பா ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த போனோட அடர்த்தி திக்னஸ் ஹஸ் கம் டவுன் சோ மச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சும்மா லைக் விண்டோல கொசு வலை இருக்கு இல்லைங்களா? கொசு வலையில இருக்கிற ஹோல்ஸ் ஆச்சுன்னா மஸ்கிட்டோ உள்ள வர்ற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்களேன். ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் போன்னா அந்த ஹோல்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு வலையில, சம்திங் லைக் தட். ஓகே, சோ இப்ப லெசன் நம்பர் 2. இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, உங்க சில்ட்ரன், கிராண்ட் சில்ட்ரன், கிரேட் கிராண்ட் சில்ட்ரன் எல்லாருக்குமே உதவும். ப்ளீஸ் நோட் திஸ் கேர்ஃபுல்லி. சோ இந்த கான்செப்ட் என்னன்னா, பீக் போன் மாஸ், அதாவது நம்ம எலும்போட அடர்த்தி, திக்னஸ் எப்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னா ரஃப்லி 20 to 25 இயர்ஸ் ஏஜ். இங்க கீழே பாருங்க, இங்கிருந்து இப்படியே ஒரு லைன் மேல போட்டோன்னா, கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் என்னன்னா, 20 to 25 தான் நமக்கு மேக்சிமம் அடர்த்தி இருக்கணும் எலும்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. விச் மீன்ஸ் உங்க பேரன்கள் பிள்ளைகளை டீனேஜ் இயர்ஸ்ல இருக்கும் போதே எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த கிராஃப் வந்து நல்லா மேல வந்துடும். ஸோ அவங்களோட பீக் போன் மாஸ் 25ல சூப்பர்வா இருக்கும். ஸோ எப்படி கடவுள் ஒரு வரப்பிரசாதம் கொடுத்தாரோ, ஒரு சாபமும் கொடுத்திருக்காரு. யோர் போன் ஸ்ட்ரென்த் ஹேஸ் டு ஃபால் டவுன் ஓவர் ஏஜ், அதாவது டிக்ரீசிங் போன் மாஸ் வித் ஏஜ். இறங்கியே ஆனுன்னு ஒரு சாபம் கொடுத்திருக்காரு. ஆனா அந்த இறங்குற ஸ்பீட் இருக்கு இல்லைங்களா, தட் போன் லாஸ், we can control it with our diet and exercise. That is the lesson now. So இன்னைக்கு எல்லாருமே டாக்டர்ஸ். நான் போல இனிமே எக்ஸ்ரேஸ் காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாட்டி காட்டுறேன். She is a Telugu Brahmana lady from Sai Baba colony. First time her son came with the images. அம்மாக்கு கால் வளைஞ்சிருக்கு, நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணா போதுமானாரு. அப்போ ஒரு வீடியோ அனுப்புனாரு. நான் said nothing doing, you bring your mother ன்னு சொன்னேன். எக்ஸ்ரே பார்த்தேன், உங்களுக்கே தெரியுது பாருங்க, கால் ஃபுல்லா பார்த்தா இப்படி வளைஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா, சம்திங் பென்ட் லைக் திஸ், ரைட்? ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட், இங்க எக்ஸ்ரேல குட்டி ஒரு கிராக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு பார்த்தேன். ஆனா பேஷண்ட்டுக்கு அடியே படல. சோ யோசிச்சுக்கோங்க, கால் வளைஞ்சிருக்கு ஆனா அடிப்படல, ஆனா இங்க ஃபிராக்சர் தெரியுது. அது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். இந்த சைடு வியூ பாருங்களேன், இங்க நான் ஆரோ மார்க், ஐ ஹோப் இட் இஸ் விசிபிள். இந்த ரைட் லெக்ல இங்க சென்டர்ல பாருங்க, லெக் உடைஞ்சிருக்கு. இது இங்க பாருங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு. சோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வெறும் மூட்டு மாற்று சிகிச்சை பண்ணியிருந்தா, நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா, she wouldn't have been successful because she is also having a fracture. Okay, so I had to open up here. knee replacement மட்டும் இல்லாம அந்த ஃபிராக்சரையும் சேர்ந்து ஒரே ஷாட்ல சிங்கிள் சர்ஜரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் she started walking. ரெண்டாவது ஒரு பேஷண்ட், சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள், 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாதான் இந்த உங்க வியாதிகள் என்னெல்லாம் ஆகலாம்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா she is only around 52. பஸ் ஏறும்போது அந்த டக்குன பிடிச்சாங்க, பஸ் எடுத்துட்டாங்க, அப்படியே கை ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் இட். இந்த எலும்பு பாருங்க எவ்வளவு அப்படியே ஒரு ஒண்ணுமே இல்ல. கால்சியம்னா ஒயிட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா, இது பாருங்க, இது நார்மல் போன். இந்த பக்கம் லெஃப்ட் இமேஜ் வந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே காணும். சோ பக்கா கேஸ் ஆஃப் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். இந்த மாதிரி லாங்கா ராட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் நானு. ஓகே, தேர்ட் அதே மாதிரி இந்த பாட்டி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பெண்டா இருந்தது. இந்த எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ரே பார்த்திருப்பீங்க, இந்த பிளேட் ஸ்க்ரூ போட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஃபிராக்சர்ஸ் எல்லாம். ஆனா இவங்க எலும்பு எவ்வளவு மோசமா இருந்துச்சுன்னா, அந்த ஸ்க்ரூ எடுத்து போட்டா என்னமோ ஒரு கத்தி எடுத்து பட்டர்ல வெட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் சம்திங் லைக் ஒரு ஆணி எடுத்து செவர்ல அடிக்கிறதுக்கும் பழைய காம்பவுண்ட் வால் அடிக்கிறதுக்கும் எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும், அந்த மாதிரி இந்த ஸ்க்ரூ கூட பண்ண முடியல. இந்த plate and screws மட்டும் 70,000 rupees are the latest in the world. Okay, so see, always India is a par to the Western world in its treatment and quality. So same plate I use what I was using in the United Kingdom. ஆனா அவங்க எலும்பு சக்தி எவ்வளவு கம்மினா the screws refuse to hold. So lesson number 3 உங்களுக்கு என்னன்னா, if you don't take care of your health, even the best of technology cannot save you. எல்லாருக்கும் the great singer SPB பத்தி தெரியும் உங்களுக்கு. கோவிட் வந்துச்சு, எக்மோங்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி போட்டாங்க, பட் nobody could save him because he was so obese, he was so osteoporotic, he had every disease on earth. So the best of technology cannot save you if you do not take care of your health. That is lesson number 4 today. நான் அப்பப்ப ஏதோ ஸ்கூல் டீச்சர் மாதிரி சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க, எனக்கு தெரிஞ்சது நான் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண முடியும். So it's a very casual basis. Alright, so இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ், இந்த இடுப்பெலும்பு neck of femur fracture னு சொல்லுவோம், trochanter fracture னு சொல்லுவோம், சும்மா பாத்ரூம்ல வலிக்கு விழுவாங்க, படிக்கட்டு இறங்கும் போது ஒரு ஸ்டெப் மிஸ் ஆகும், இல்லைன்னா ரோட்ல நடக்கும் போது பேவ்மெண்ட்ல இருந்து கால் கீழே வச்சு திரும்பும், அப்போ உடனே ஃபிராக்சர் ஆகி வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் 2 பேராவது என்கிட்ட வராங்க. வெரி வெரி ப்ரிவென்டபிள், 100% ப்ரிவென்டபிள். ஸோ இவர் நம்ம பேஷண்ட் தாங்க, இவர் தஞ்சாவூர் அண்ணன் அவரு. ஸோ he came with multiple joint and bone pains.
அவரு இல்லைங்க எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லைங்க, உங்களுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தான் சொன்னேன். நம்பவே இல்லை. என்ன டாக்டர், இலையில வந்து அரிசியை மலை மாதிரி வச்சுட்டு சாப்பிடுறேன், எனக்கு போய் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சொல்றீங்களேன்னு அவர் சிரிச்சாரு. இல்லவே இல்லைங்க, நீங்க சாப்பிடுற அரிசியில கார்போஹைட்ரேட் தான் இருக்கு, புரோட்டீன் கால்சியம் ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு. Then he got convinced. 3 to 6 months therapy எடுத்த உடனே he is as strong as ever now. So of course இவங்க என் பேஷண்ட் இல்லைங்க, தமன்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். So what I mean is இந்த சைஸ் 0 அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் இப்ப போறாங்க. இன்னைக்கு சைஸ் 0 போகணும்னு பயங்கர டயட்டிங் பண்றவங்க எல்லாருமே ஃபியூச்சர்ல they are osteoporotic patients, probably for me or somebody else. So your diet should be, lesson number 5, it should be full of proteins, it should be average in fat and carbohydrates, and நிறைய nutrients வேணும். ஓகே ஓகே. क्वेश्चन, எல்லாருக்கும் தெரியும் எலும்பு வாட் இஸ் இட் மேட் அப் ஆஃப்னா உடனே எல்லாரும் கால்சியம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் த ட்ரூத் இஸ் 99% of the bone is made up of protein, not calcium. கால்சியம்ங்கிறது அந்த பாக்கி அந்த புரோட்டீன் நெட்வொர்க்ல உட்கார்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான். அதனால புரோட்டீன் பேஸ் இருந்தாதான் அந்த கால்சியம் போய் டெபாசிட் ஆகும். சரி, அப்ப புரோட்டீன் சாப்பிட்டா போதுமா, ஃபேட் வேண்டாமானா நத்திங் டூயிங். டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் கீ, உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை இருந்தா கூட ப்ளீஸ் டோன்ட் பாதர், ஹேவ் 1 spoon of ghee a day at least. Ghee and butter are the best sources. ஓகே, அதுல இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ என்ன மாதிரி உணவு சாப்பிடணும், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா 15 years முன்னாடி கெலோக்ஸ் கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் கண்ணா பின்னாடி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துச்சு. அட்டர் ரபிஷ். 3 வருஷத்துல கார்ன்ஃபிளேக்ஸை தள்ளி வச்சு எல்லாரும் ஓட்ஸ்னு சாப்பிட்டாங்க. அப்புறம் சிறுதானியம்னாங்க. அப்படியே எவ்ரி 3 years பாருங்களேன், இந்த ஃபுட்டு சாப்பிடு அந்த ஃபுட்டு சாப்பிடுன்னு இந்த கம்பெனிக்காரங்க சொல்றத நம்ம சாப்பிடுறோமே தவிர நம்ம பாடிக்கு ஏத்த ஒரு இட்லி தோசை சாம்பார் சாப்பிடுறது இல்ல. இவ்வளவு பேசுறாங்க. The American FDA, Food and Development Authority in America, has told idli fermented with sambar with a lot of dal is the best food in the world ன்னு சொல்லியிருக்கு. சோ பெஸ்ட் ஃபுட் நம்மளதையும் சொல்லிட்டு ஆனா கெலோக் சாப்பிடுங்க இது சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க. சோ இட் டஸ் நாட் ஒர்க். தலைமுறையா நம்ம கட்ல இருக்கிற, கட்னா நம்ம இன்டெஸ்டைன்ஸ், குடல்ல இருக்கிற பாக்டீரியா இஸ் டியூன் டு ஈட் அவர் நேட்டிவ் ஃபுட். சோ ப்ளீஸ் ஈட் அவர் நேட்டிவ் ஃபுட். ஓகே, சோ ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாரும் மோஸ்ட்லி ஐ கேன் சி வெஜிடேரியன்ஸ் இந்த குரூப்லன்னு சொல்லி ஐ காட் த நியூஸ். சோ எல்லா பருப்பு வகைகளும் மாறி சாப்பிடுங்க. அட்லீஸ்ட் 5 days a week you have to eat dals. வைக்கிற ரசத்தை வந்து தண்ணியா வைக்காதீங்க, பருப்பு வச்சதா வைங்க. வைக்கிற சாம்பார நிறைய பருப்பா வைங்க. ஓகே, I am sorry if I am adding this. Many people are vegetarians now. As a medical professional, I believe strongly in egg. In fact, காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்துல வந்து அந்த எக்கை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு குழந்தைகளுக்காக. அந்த எக்ல அவ்வளவு ஒரு நல்ல சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. நம்பர் 3 பாத்தீங்கன்னா நட்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ்க்கும் சவுத் இந்தியன்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. ஒரு கையளவு, ஒரு ஜான் அளவு அப்படியே கையை உள்ள விட்டு டெய்லி சாப்பிடுவாங்க. எக்ஸலண்ட் ஹேபிட். அதுவும் பாதாம் இஸ் அமேசிங், ஃபென்டாஸ்டிக். ஆனால் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம், ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கேஷ்யூஸ், முந்திரி கம்மி பண்ணிக்கோங்க. டயபெட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா திராட்சை கம்மி பண்ணிக்கோங்க, ட்ரை கிரேப்ஸ் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. கிரவுண்ட் நட்ஸ் இஸ் புவர் மேன்ஸ் மீட். அந்த காலத்துல காந்தியடிகள் தண்டி யாத்திரை இதெல்லாம் போவாரு. ஆனா டெய்லி நைட்டு he will eat 1 packet of groundnuts and 450 ml of goat's milk. Of course நம்ம goat milk வேண்டாம், நம்ம கவுஸ் மில்கே குடிச்சுக்கலாம். பட் அந்த 1 packet of groundnuts அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் அவருக்கு கொடுத்துச்சு. Mushroom, soya, etc. are also fantastic sources. Yes, and I can see a lot of ladies are there also. Please note, உங்களுக்கு அயனும் கம்மி ஆகிறதுனால ராகி, டேட்ஸ் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. ராகில கால்சியமும் வரும், அயனும் வரும். The darker the green leafy vegetable, the better. நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்றோம், ஆனா நம்ம சாப்பிடுறோமா தெரியல. So the darker, the more the iron content. And fruits for all their antioxidant and accessory properties. Okay, since it's time, please note, I have a video called Immunity Boosting Foods, which I will share with Janaki Aunty in a short while. இந்த இம்யூனிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு இந்த கொரோனா டைம்ல இல்லைங்களா? அது அந்த வைட்டமின் சி, இ, ஏ, டி, கே அண்ட் ஜிங்க், செலினியம் இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சூப்பர் சார்ஜர்ஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி. இந்த ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச ஸ்கிரீன்ஷாட்டாவது எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா அந்த 6 minute வீடியோ ஒன்று ஷேர் பண்றேன், அது எல்லாரும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ now we'll go to the exercise part. I hope the diet part was interesting. Okay, just a moment please. நீங்க கடவுளுக்கெல்லாம் இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க நிறைய பாட்டு பாடுறீங்க.
ஒரு ஃபன்னுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாட்டு பாடுறேன். இது 2020ல மாறான ஒரு படம் வந்துச்சு. இட்ஸ் அ மாதவன் மூவி. ஐ நோ இட் இஸ் லேட்டஸ்ட் மூவி. ஆனா நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா ஈவினிங் போய் அந்த பாட்டையும் கேட்டு அந்த வரிகளையும் ரசிச்சு மீனிங்கோட கேட்பீங்களா? ஓகே, அதுல வரும், சேரும் வரை போகும் இடம் தெரியாதெனில் போதை தரும் பேரின்பம் வேறுள்ளதா, பாதி வரை கேட்கும் கதை முடியாதெனில் மீதி கதை தேடாமல் யார் சொல்லுவார் அப்படின்னு வரும். சோ இத எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டிடியூஷனோட நம்ம கேட்கலாமே. சேரும் வரை போகும் இடம் தெரியாதெனில். How you should exercise? There is no limits. Every day, at least 5 days a week you do. Don't have limits. Keep increasing it every day. Okay? போதை தரும் பேரின்பம் வேறுள்ளதா? இது உங்களுக்கே தெரியுங்க. உங்க வீட்ல யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஜிம் போவாங்க. ஜிம்ம விடு, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? எக்ஸசைஸ் இஸ் a passion. It should be an addiction. நீங்களும் உங்க ஹெல்த்தை வந்து ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணாதான் you will be really fit and healthy. பாதி வரை கேட்கும் வரை முடியாதெனில் மீதி கரை தேடாமல் யார் சொல்லுவார்? தயவு செஞ்சு ஒரு மாசம் பண்ணிட்டு 2 மாசம் பண்ணிட்டு பாதி கதை மாதிரி விட்டுறாதீங்க. Just continue exercising. It is an ongoing process. There is no limits. I have some patients who have listened to me even at their 84 or 85. Daily they exercise. My physiotherapist is in contact with them. Monthly or chart போட்டு they will come and bring it and show it to me. I hope from today நீங்களும் உங்களோட ஹெல்த் டைரி, எல்லாருக்கும் டைரி எழுதுற பழக்கம் இருக்கும், இன்னொரு டைரி பக்கத்துல வச்சுட்டு ஹெல்த் டைரி அப்படின்னு ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் நோட் பண்ணிட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க படிச்சு பாருங்க. ஐயோ நம்ம 10 நாள் தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கோமா, வாவ் பரவாயில்ல நம்ம 25 நாள் பண்ணிருக்கோமான்னு நீங்களே ஹாப்பி ஆவீங்க. That will be, unless you review your own history, you will not know what you're exercising at all. Okay? இன்னொன்று இருக்கு, கலைவார் அவரெல்லாம் தொலைவார், வசனம் தவறு அலைவார் அவர்தானே அடைவார், அவர் அடையும் புதையல் பெரிது, அடங்காத நாடோடி காற்றல்லவா. அதாவது அலைவார் அவரெல்லாம் தொலைவார், இந்த நாடோடி மாடி அலையறவங்க தொலைஞ்சிருவாங்களாம். ஆனா when it comes to exercise, no limitsங்க. Go with your friends, go for walks, go for exercise. உங்களுக்கே தெரியாம instead of 1 hour you will be exercising for 1 hour 20 minutes. Believe me, you will have no strain for your heart, you will not suffer. But still I am going to put some basic guidelines. In the points kindly note, this is not available even elsewhere. It's from medical textbooks. Okay, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Okay, number 1, எல்லாருக்கும் வாக்கிங் போற பழக்கம் கண்டிப்பா இருக்குங்க. I am very sure. ஆனா அது பத்தாது. If whether you are 20-year-old or 80-year-old, நீங்க ஒரு வெயிட் தூக்கி கைக்கும் காலுக்கும் அந்த வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ணாதான், அதைத்தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான இமேஜ் காட்டுறேன். அது பண்ணாதான் உங்க போன் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? யோகா டவுட்டே இல்லை, இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் தான். பட் ரிமெம்பர், யோகா கிவ்ஸ் யூ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் மென்டல் பீஸ். இட் வில் நாட் இம்ப்ரூவ் யுவர் போன் ஸ்ட்ரென்த். உங்க ஹார்ட் நல்லா இருக்கும், உங்க லங் நல்லா இருக்கும், ஆனா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாட்டீங்க. யோகிஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், அந்த ஒரு மாதிரி ஒல்லியா தான் இருப்பாங்க. But you need that power and that stamina in older age to keep yourself running. Walking, yes, எல்லாரும் பண்றீங்க. Jogging, unless you're a heart patient, at least 50 வயசு வரைக்கும் அப்பப்போ ஒரு ஜாகிங் போங்க. ஒரு உதாரணம் 45 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாமே, ஒரு half an hour வாக்கிங் போறீங்கன்னா அதுல 7 minutes மட்டும் ஜாகிங் போங்க. ஒரு 10 minutes வாக் போங்க, ஒரு 2 minutes ஜாக் பண்றங்க, திருப்பி 5-2 அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. I'm sure all of you have treadmills in your home or gym போவீங்க. ட்ரெட்மில்ல கார்டியோ சீக்வென்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா திடீர்னு ஸ்லோவா போகும், திடீர்னு ஸ்பீட் ஆஃப் வாக்கிங் ஏறும், ஒரு மினி ஜாக் வரும், திருப்பி ஸ்லோவா போகும். இது எதுக்குன்னா நம்ம ஹார்ட்டுக்கு அந்த அட்ரினலின் சேலஞ்ச், அது ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்கணும். Then your heart will pump faster and slower and keep itself supple. Okay? இன்னொன்னு கெட்ட விஷயம் நான் பார்த்தது என்னன்னா, ஷூஸ் போடணுமா அப்படின்னா, நீங்க வெறும் கால வேணாலும் நடங்க, இல்லைன்னா ஷூ போடுங்க. இந்த 2 கட்டா நடுவுல ப்ளீஸ் டோன்ட் வேர் ஸ்லிப்பர்ஸ் அண்ட் வாக். இஃப் யூ வேர் ஸ்லிப்பர்ஸ் அண்ட் வாக், உங்க பாதம் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு வலி வரும், நீ ஜாயிண்ட்லயும் பெயின் வரலாம். ப்ளீஸ் do not wear slippers and walk. It's either barefoot or shoes. And your shoes should be very flexible. அப்படியே அந்த ஷூ எடுத்து மடக்கி பாத்தீங்கன்னா edge to edge அப்படியே தொடரும். அவ்வளவு flexibility இருக்கணும். Cost doesn't matter. 1000 ரூபாய் 10000 ரூபாய், it absolutely doesn't matter. The word Nike, Nike இருக்கு இல்லீங்களா, it doesn't mean anything at all.
please buy a simple Bata shoe, which is more than enough, but it should be flexible. Okay. And what kind of surface to walk? You try to walk on soil or what do you call grass. தார் ரோட்ல இந்த நிறைய பேர் ரேஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன், அப்படியே மார்ச் பாஸ் மாதிரி டம்மு டம்மு டம்முன்னு கால் மிதிச்சுட்டு நடப்பாங்க. தட் இஸ் a surefire way to get osteoarthritis, முட்டி தேய்மானம் in the future. Okay, so walk with a rhythm, walk with a swing, you should be okay. Bicycling and swimming, yes, they are good, but அது more of cardiac தான், resistance exercise இல்ல. Okay, இதுதான் resistance exercise. This is called, in the band வந்துங்க 200 rupees வந்து 500 rupeesல Terra band, THERABAND, அது grade 1 to 6 வரும். If you are above 50 years, யோசிக்காம grade 1 or 2 மட்டும் வாங்கிக்கோங்க போதும். This is my suggestion. And the screenshot is available. I will be sharing it the video இல்லைங்களா. So நீங்களே கூட வீட்ல இதை வச்சு என்ன முடியுமோ, எந்த மசிலுக்கு முடியுமோ டெய்லி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்சர்சைஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, but yes, if you need any help, please come and visit me. So I'm going to give you 10 tips now. Number 1, ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு வாரம் அந்த ரப்பர் பேண்ட் ஒரு இடத்துல விட்டுருங்க. 1 week கழிச்சு பார்த்தா அது அப்படியே சுருங்கி இருக்கும் இல்லைங்களா. Your muscle is also like your rubber band. சுருங்கிரும் overnight தூங்கி எந்திரிக்கும் போது. So morning 3 minutes, just stretch yourself very well. இப்போ இந்த உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச இந்த PT உஷா, ஹுசைன் போல்ட் ரன்னர்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா. அவங்க அந்த 11 செகண்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஓடுறதுக்கு 10 நிமிஷம் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணுவாங்க அவங்க மசில்ஸை இன்ஜுரி ஆகக்கூடாதுன்னு. நம்ம அவ்வளவு பண்ண வேண்டாங்க, 3 நிமிஷம் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணிட்டு 57 நிமிஷம் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், பிரச்சனையே இல்லை. more than enough. So stretching is the first key to success. Number 2, how much to exercise? நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, டெய்லி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். 30 minutes a day, 5 days a week is equal to 150 minutes இது பண்ணா போதும். ஆனா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்ப திருப்பி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. Okay, now let us say, okay, என்னோட ஸ்பீச் இன்ஸ்பயர் ஆகி யாராவது 2 பேர் நாளைக்கு வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சீங்கன்னா very happy. But the point is, ஒருத்தரால 1 கிலோமீட்டர் தான் முடியலாம், இன்னொருத்தரால 3 kilometers or 5 மேபி முடியலாம். உங்க கெப்பாசிட்டி உங்க ஹெல்த் டைரியில நோட் பண்ணிக்கோங்க. 1 week கழிச்சு 25% தான் எக்ஸ்ட்ரா. அதாவது இந்த வாரம் 1 கிலோமீட்டர் நடந்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் கழிச்சு 1.25 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நடக்கணும், அதுக்கு மேல நடக்க வேண்டாம். ப்ளீஸ் டு நாட் ஓவர் எக்ஸர்ட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு ஷால் கோ பேக் மை ஸ்லைட். இந்த 30 into 5 சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த 30 minutes should include both cardiorespiratory, which includes walking, cycling, running, swimming எல்லாம், and resistance exercises. அதான் வெயிட்ஸ் தூக்குறது இல்லைன்னா அந்த டெரா பேண்ட் புல் பண்றது, அதெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ். இந்த 2 காம்போவும் ஈக்குவலா நீங்க பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் ப்ளீஸ், இந்த எனக்கு பிடிக்காத ஆளுங்கன்னா இந்த ஜிம் ட்ரெயினர்ஸ் தான். தப்பா நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க, பாதி நேரம் மசில் இன்ஜுரி நடக்கும். எஸ், யூ நீட் them for your help, but do not listen to them always. Your body is your best indicator. Okay, so keep changing your exercise. Don't do the same thing every day. For example, டைப் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு டென்னிஸ் எல்போன்னு ஒரு கண்டிஷன் வரும், ரைட்டிங் பண்றவங்களுக்கு ரைட்டர்ஸ் ரிஸ்ட்னு வரும். சோ அதே மசில் குரூப் திருப்பி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா the opposite muscles will be, அது என்ன சொல்றது, தேஞ்சு போயிடும். So keep changing your exercise differently every day. All your muscles and bones throughout your body will be successful. Okay, now FITT, frequency, intensity, the time and the type of exercise. Okay, so நீங்க பண்ற எக்ஸசைஸ் இந்த 4 காலம்குள்ள பிரிச்சுக்கோங்க. இது வெர்சஸ் cardiorespiratory and resistance. இப்படி நோட் பண்ணாதான் cardiorespiratory resistance and FITT, FITT. இந்த மாதிரி ஜாட் பண்ணீங்கன்னா you will be very successful in your exercise regime. It's a very very simple technique. Okay, now அதே மாதிரி இப்ப வலியுங்கிறது கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம். So do not exercise beyond your limit, especially if you are above 40 years of age. உங்க muscles and ligaments தாண்டி பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜவ்வுகளை மீறி ஜாயிண்ட் டங்கு அடிச்சு it will become damaged. அப்புறம் தான் தேய்மானம், மூட்டு தேய்மானம் அதெல்லாம் நடக்கும். So know your limits and அந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே, இன்னொரு கண்டிஷன் டோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பழனி மலை ஏறுறது இல்லைன்னா வெள்ளிங்கிரி மலை ஏறணும்னு வச்சுக்கலாம். இல்ல திடீர்னு ஒரு நாள் 4 கிலோமீட்டர் வாக்கிங் போறோம்னா அடுத்த நாள் நம்ம கால் எல்லாம் ரொம்ப கிராம்ப்ஸ் மாதிரி வரும். அதுக்கு பேர் டோம்ஸ், டிலேட் ஆன்செட் மசில் சோர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த டோம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் உடனே ஒரு பாராஸ்டமால் போட்டு எக்ஸசைஸே பண்ண மாட்டாங்க, மிகப்பெரிய தவறு. யூ ஹாவ் டு மசாஜ் இட் வெல், கொஞ்சம் ஒத்தடம் எல்லாம் வச்சுட்டு அன்னைக்கும் மைல்டா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. அந்த டோம்ஸ் வந்தாலும் கண்டிப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, நம்பர் 2,
நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணி அன்னைக்கே 2-3 ஹவர்லயே உங்களுக்கு வலி ரொம்ப வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ராபப்ளி யூ ஹேவ் இன்ஜூர்டு. நெக்ஸ்ட் டே வந்தா ப்ராபப்ளி டோம்ஸ் தான். அன்னைக்கே நடந்தா மோஸ்ட்லி இன்ஜுரி தான். ஸோ பிவேர். ஒரு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அன்னைக்கே ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா meet an orthopedic surgeon or a sports injury specialist like myself and take expert advice immediately. And a one stone you cannot, it's very difficult to rectify it back. நிறைய கஷ்டப்படுவீங்க. ஓகே, ஸோ டோம்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஜென்டலா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க, மசில மசாஜ் பண்ணுங்க, உங்க கையை அப்படியே ஃபிஸ்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு அதை ஹிட் பண்ணுங்க, ரெஸ்ட் எடுங்க. ஐஸும் ஹீட்டும் மாறி மாறி அப்ளை பண்ணலாம் டோம்ஸ்க்கு. ஏன்னா ஐஸ் வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷன், அந்த புண்ணை குறைக்கும், ஹீட் வந்து பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே, ஒன் மோர் திங், ஐ எம் வெரி ஷுர் இன் திஸ் குரூப் இப்போ வந்து அவங்கள ஒரு 10 பேராவது எக்ஸசைஸ் பண்ற ஹேபிட்டே இல்லாதவங்களா இருப்பீங்க. திடீர்னு ஏதோ என்னோட ஸ்பீச் கேட்டுட்டு நாளைக்கு பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே, கண்டிப்பா நாளைக்கே உங்களுக்கு பெயின் வரும். திஸ் இஸ் கால்ட் the pain of disuse atrophy. Disuse na use பண்ணாத மசில்ஸ்க்கு வர பெயின் அது. Nothing wrong. Reduce your exercise and bounce back. Take it slow, take it easy, but don't give up. That is the point. Okay. So like I said, try to walk on soil. கண்டிப்பா உங்க வீடு பக்கத்துல ஸ்கூல் கிரவுண்ட்ஸ் இல்லனா lawn பார்க் அதெல்லாம் இருக்கும். இந்த சாஃப்ட் சர்ஃபேஸ்ல நடந்தீங்கன்னா it is safe. பட் ரிமெம்பர், அன்ஈவன் சர்ஃபேஸ்ல நடக்காதீங்க. லைக் பீச் மண்ணு, வயல் தோப்புல எல்லாம் நடந்தீங்கன்னா மூட்டு தேய்மானம், எஸ்பெஷலி இஃப் யூ above 50 years நடக்கலாம். வாக் ஆன் ஈவன் சர்ஃபேசஸ். ஓகே, எல்லாரும் கேட்கிற டவுட், ட்ரெட்மில் யூஸ் பண்ணலாமா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்பாங்க. கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நீங்க நடக்கிற கான்கிரீட், ஆஸ்பால்ட் எல்லாம் தார் ரோடு விட what you call treadmill is much safer. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, ஃபைன். ஸோ the last part of my presentation, my last 3 minutes. Computer is something which everybody is using invariably, right? Ana most of the problems is centered around this now. TV munadiyum computer munadiyum eppadi ukkarranum da. This is how you should sit. Your eyesight should be at level of the top of the computer. Okay, and sit up straight, have a back support. If you are a person with back pain, in the back support inga mela varaiku varanum, idoda pattadu. Okay, and your legs should be at 90 degrees like this. Your arm should be at 90 degrees like this. It's called the rule of 90-19 சொல்லுவோம். சில பேருக்கு கால் இப்படி ஃபிளாட்டா வைக்க பிடிக்காது, இங்க ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி வைப்பாங்க. நோ ப்ராப்ளம், கால் எடுத்து அந்த சப்போர்ட் மேல வச்சுக்கலாம். ஆனா சில பேர் லேசியா அப்படி கால் நீட்டி உட்காருவாங்க, அது மட்டும் பண்ணக்கூடாது. தட்ஸ் வெரி பேட் ஃபார் யுவர் பேக். ஓகே, அதே மாதிரி நிறைய பேர் புக்கு படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பெட்டில் உட்காந்துட்டு காலை நீட்டிட்டு உட்காருவாங்க. ஷுவர் ஃபயர் வே உங்க முதுகுத்தண்டு வந்து future வந்து arthritis வரலாம். You can go for a disc prolapse also. Okay, so yeah, and your what do you call keyboard should be aligned like this, and your mouse should not be far away. Keep it next to your keyboard. These are small. என்னடா கம்ப்யூட்டர் கூட இவ்வளவு ரூல்ஸ்னா, இப்போ நான் உட்கார்ற கம்ப்யூட்டர் கூட இந்த ரூல்ஸ் படி தான் இந்த ஹாஸ்பிடல்ல செட்டப் பண்ணிருக்கேன். Okay, as an orthopedic surgeon, this is the least I should do for my own colleagues here. So everything is aligned like this here. Okay, so I think okay. Vision problem. See, after 45, all of us tend to wear spectacles. இல்லைங்களா? உங்க எல்லாருக்கும் அது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு ஐ ஸ்ட்ரெயினோட வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். After 5 to 10 minutes, if you're having mild eye disturbance, look away from the screen, focus on a white object somewhere. ஒரு 10-15 seconds பார்த்துட்டு come back to the screen. Number 2, உங்க கம்ப்யூட்டரை ஒரு விண்டோக்கு முன்னாடி வைக்காதீங்க. ஏன்னா விண்டோட கிளாரும் வரும், உங்க கம்ப்யூட்டரோட கிளாரும் வரும். So please keep it little far away and adjust the contrast and brightness. Okay, right. And this is my last slide, but I had a discussion with Janaki aunty, which some of you நேர் விருப்பம் படி நான் சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல போறேன். Okay, right. I understand many of you are senior citizens who are living alone. How to safeguard yourself? அப்படினா I'll give you some tips. Some of these tips are derived from NHS, the National Health Services. I worked in the United Kingdom in Ninewells Hospital in Scotland, Dundee. அங்க வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு சில ரூல்ஸ் டிராஃப்ட் பண்ணாங்க. Okay, I will shut down this presentation and talk to you. One second, please. So I'll stop my share. Okay, I hope I'm visible now. All right. Now, number 1, the buddy system. அதாவதுங்க உங்க குரூப்ல நீங்க ஒரு 4 பேர் உங்களுக்குள்ள கனெக்ஷன்லயே இருங்க எப்பயுமே. ஓகே, ஒன் செகண்ட். இல்ல நான் ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் பண்றேன். Yeah, fine. So buddy systemனா உங்க நம்பர்ல ஸ்பீட் டயல் இருக்கு இல்லைங்களா உங்க மொபைல்ல,
உங்க சன் டாட்டர் அப்ராட்ல இருக்கலாம், அவங்க நம்பரை விட்டுருங்க. உங்க ஃப்ரெண்டோட நம்பர் எமர்ஜென்சி அந்த 123ல சேவ் பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஃபால் சம்வேர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் அப் ஃப்ரம் பெட் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டக் சம்வேர், ஒரே செகண்ட் அந்த பட்டன் ஸ்பீட் டயல் அழுத்தி கால் ஃபார் ஹெல்ப். தட்ஸ் தி பெஸ்ட் வே. நம்பர் 1. நம்பர் 2, எஸ், யூ ஷுட் ஹேவ் த எமர்ஜென்சி போலீஸ் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் ஆன் ஸ்பீட் டயல். அந்த ஒரு செகண்ட் உங்க கண்ணு அறகுறையா பார்வை இருக்கும் போது கூட அந்த ஒரு நம்பர் தட்டினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி டயல் ஃபார் ஹெல்ப் போயிடும். This is the first thing you should do. Number 2, most of the injuries happen in the middle of the night. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நைட் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சேன், தண்ணி குடிக்கலான்னு எந்திரிச்சேன், இல்ல வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணான்னு போலேன், இல்ல காலையில 6:30 மணிக்கு சுப்ரபாதம் ஆன் பண்ணிட்டு எந்திரிச்சேன், விழுந்துட்டேன். இப்படிதான் எல்லா பேஷண்ட் இதே தான். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, வாரத்துக்கு 2 பேஷண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் எனக்கு ஃபிராக்சரோட வராங்கன்னு. லாஸ்ட் 6 years of my Indian practice, everybody is having this trouble only. So there are a couple of reasons for this. உங்களுக்கு எல்லாம் after 45-50 postural hypotension, அதாவது பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்றோம் இல்லைங்களா, உங்களுக்கு எல்லாம் ஹைப்போடென்ஷன், பிபி ஃபால் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா, படுக்கும் போது பிபி ஒரு வேல்யூ இருக்கும், எந்திரிச்ச உடனே அப்படியே ஒரு 10 பாயிண்ட் இறங்கும். இஃப் யூ கெட் தட் போஸ்டுரல் ஹைப்போடென்ஷன் யூ வில் ஃபீல் giddy and fall down. தலை இடிச்சுக்கலாம், கால் இடிச்சுக்கலாம். அதனால எந்திரிச்சு உட்கார்ந்துட்டு ஒரு 1 minute நகராதீங்க. டேக் டீப் பிரீத்ஸ், ஹேவ் சம் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் டு யூ and drink that water. Yes, I understand, நமக்கு எல்லாருக்கும் பல்லு விளக்கிட்டு குளிக்கிற ஹேபிட் இருக்கு. பட் இஃப் யூ ஃபீல் யுவர் பர்சன் வித் கிடினஸ், ஹேவ் ஆல்சோ ஒரு சின்ன பவல் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. ஒரு விஷயம் வாய் கொப்பளிச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு then you get up. Okay, I have couple of patients who are having severe postural hypotension. அவங்க இன்ஃபேக்ட் எந்த அளவுக்கு தெரியுமா பண்ணுவாங்க, ஒரு லைம் ஜூஸ் சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணி ஓவர் நைட் பக்கத்துல வச்சுக்குவாங்க. ஸோ எந்திரிச்சு காலையில வாய் அப்படியே கொப்பளிச்சுட்டு அந்த லைம் ஜூஸ் வித் சால்ட் குடிச்சிட்டு ஒரு 2 minutes அப்புறம் தான் எந்திரிச்சு நடப்பாங்க. Is it simple? Okay. Number 2. Number 3, don't have wet surfaces in your house. Unga bathroom la venunalum please put a fan. You should not have wet bathrooms. And the fan control vandu bathroom ku veliliyum connect panikonga. These are small tips which idella especially in the western world la romba cold ah irukku illingla, angala ஈரப்பதம் போவே போகாது. Of course we are living in hot climates but it doesn't matter. Have this fan control and always keep the air, நீங்க சுத்தி இருக்கிற ஏரியா ட்ரையா வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் நோ ப்ராப்ளம். இந்த சைடுல ஆர்ம் ரெயில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, உங்க அந்த இடத்துல உங்க வீட்டுல நீங்க எங்க இறங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஒரு ஸ்டெப் தானே அப்படின்னா 1 step is equal to 1 big misfortune in life. அந்த 1 step கூட ஆர்ம் ரெயில்ஸ் ஃபிட் பண்ணிருங்க. வெஸ்டர்ன் க்ளாசெட் பக்கத்துல ஒரு ஆர்ம் ரெயில் வச்சுக்கோங்க, சப்போர்ட் இட் அண்ட் கிளைம்ப் அப். ஓகே, அண்ட் ஆல்வேஸ் வாட்ச், கீப் யுவர் விஷன் ரைட். ஓகே, இந்த பக்கம் போன இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ, போனை பார்த்துட்டு ஸ்டெப்ஸ் கீழே இறங்குறது டிசாஸ்டர். எனக்கே கால் தவறு இருக்கு நிறைய தடவை. ஆக்சுவலி கிளைம்பிங் அப் த ஸ்டேர்ஸ் கூட ஓகே, கிளைம்பிங் டவுன் த ஸ்டேர்ஸ் இஸ் வெரி பிக் டிசாஸ்டர். ஸோ ப்ளீஸ் டு நாட் கிளைம் டவுன் யூசிங் த போன். என்ன அவசரம், ஒரு நிமிஷம் இறங்கி போயிட்டு அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணலாமே. ஒரு கை சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கட்டும், இன்னொரு கை உங்க எமர்ஜென்சிக்கு இமீடியட்டா பிடிக்கணும். எதை தெரியுமா, வழுக்குச்சுன்னா உங்க தொடையை பிடிச்சுக்கோங்க உடனே. கேட்ச் யுவர் தை, டை போன். சோ ஒரு கை வந்து ரெயிலிங் பிடிச்சுக்கணும், அப்படியே வழுக்கிற மாதிரி இருந்தா டக்குனு இன்னொரு கை அதை தொடைய பிடிச்சிடணும், அப்படியே ஸ்டெபிலைஸ் ஆவீங்க. யூ கேன் ஈவன் ட்ரை இட் வாலண்டரிலி ஒன்ஸ். ஒரு ஸ்டெப் இருக்கிற இடத்துல யூ வில் ஃபைண்ட் தட் ஐ அம் கரெக்ட். ஓகே, சரிங்களா? ப்ளீஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் சிவியர் நீ பெயின், ப்ளீஸ் டு நாட் சிட் கிராஸ் லெக்ட். நிறைய பேர் அந்த சமணம் போட்டு உட்கார்ந்து எந்திரிக்கும் போது முட்டி வலியில அப்படியே வலிக்கி விழுந்திருக்காங்க. ஒன்னும் தப்பு இல்ல, கடவுளுக்கு பண்ற பஜனை வந்து சேர்ல உட்கார்ந்தே பண்ணிக்கலாம். நத்திங் ராங் அபவுட் தட். ஓகே, சோ do not squat or sit cross-legged if you're having a lot of knee pain and back pain. I think this should be sufficient. Okay, and if you're going for walks outside, try to go with your buddy or your spouse. தனியா போகாதீங்க. நிறைய பேர் some patients, senior citizens, they get ambulance கூப்பிட்டு வருவாங்க, யாருனே தெரியல சார், ரோட்ல நடந்தாங்க விழுந்தாங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்படிங்குவாங்க. You know how much difficult the doctor feels. அவங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணி யார் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சு, சரி அட்லீஸ்ட் ஜென்ஸ் வந்து what you call வாலெட் பர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். பாதி நேரம் மொபைல் எல்லாம் தொலைஞ்சு போயிடும், இல்ல யாராவது தூக்கிட்டு போயிருவாங்க வழியில் இருக்கிறவங்க. We find it so difficult. என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் கூட தெரியாது. So nothing wrong. If you want, you can use a chain with your what you call ஒரு ஐடி டேக் மாதிரி, or இந்த லாக்கெட்ல வந்து ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் மாதிரி உள்ள வச்சு போட்டுக்கலாம். Or always try to go outside for walks etc with your buddy, your friend or your spouse. Okay, these are very very small. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் நான் கேக்குறது. ஆனா
now let us say நான் ஒரு 100 பேர் கிட்ட பேசுறேன்னா அந்த 100ல ஒருத்தருக்கு அந்த catastrophe வந்தா கூட it will be useful for you. Okay, one last thing you can do is உங்க கண்ணு கெட்டினாப்ல உங்க ஹால்லயும் உங்க பெட்ரூம்லயும் உங்க எமர்ஜென்சி ஹெல்ப்லைன் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. திடீர்னு மொபைல்ல ஒர்க் ஆகல இல்ல மொபைல்ல கான்டாக்ட் தேட முடியலன்னா அந்த நம்பரை பார்த்து டயல் பண்ணுங்க. Nothing wrong, nothing to be ashamed about this, right? இப்போ I'll be very frank, I am only 42 now, but எனக்கு பாதி இன்டர்காம் நம்பர் ஞாபகம் வராது. ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்டர்காம் போன் கிட்ட எல்லா நம்பர்ஸ் வச்சிருப்பேன். I think it saves my time instead of thinking and trying to break my brain. Same thing for you. அந்த எமர்ஜென்சி ஹெல்ப்லைன் ஒரு 5 நம்பர் போட்டு வச்சுக்கோங்களேன். It will be so easy for you all. All right? So I hope this was useful. கொஞ்சம் practical I tried to demonstrate and this thing. So wonderful, Suman. Very useful session. I hope all have benefited. Thank you. So we'll have the open forum now. Absolutely. Yeah. So you can ask, unmute yourself, and if you have any doubts, you can ask Dr. Suman. Thank you, doctor. Thank you. Thank you, man. Thank you. So come on with your questions. Any wanted to ask? Thank you, doctor. Thank you, man. Thank you. I'm Shobha. I just have one doubt. Yes, maybe I joined a little late. Okay. Maybe you mentioned it. What about taking calcium supplements? There are two views on it. That women should take 1000 mg a day, and some people say no, do not take any calcium supplements. So what is your view on it? My first view is, even if you're 70 years old, if you're deemed normal, your diet can take care of you. But if you're a proven case, whether it is osteoporosis or some deficiency or the other, you need correction. That is the first point. Okay. Number 2, I believe in the rule of 90 system. Any tablet, preferably beyond 90 days, I don't try to prescribe. I give a tablet-free period. Whether it is my own relative or a patient, tablet-free period. Yana, whatever said and done, a tablet is a chemical. For 90 days, மேல ஒரு சின்ன break எடுத்துட்டு சாப்பிடுறது தான் safe. Because it is not only the calcium, அதுல இருக்கிற preservative நம்ம யோசிக்கணும் இல்லைங்களா? And believe me, உடனே allopathic tablets preservative நினைக்காதீங்க. Ayurvedic, Siddha, Unani, all medicines have preservatives in them. எங்க நம்ம சாப்பிடுற பிக்கிலேயே preservative add பண்றோம். டேப்லெட்ல preservative இல்லாம இருக்கும். So try to have, or நம்ம போடுற vaccineல கூட ஒரு preservative இருக்குங்க. So try to have a tablet free period. But invariably உங்களுக்கு gastric problem இல்லை என்றால், kidney stone problem இல்லை என்றால், ஒரு 3 மாசம் calcium tablet எடுக்கிறதுல தவறில்லை. But still consult your doctor. I hope this answers the question. Okay then. Yeah. Doctor, thank you very much. Thank you. I have a question, Suman. Who's this? Janaki. Auntie, sorry. Yeah. I mean, too many people's screens. Sorry. Okay. Solunga. I chaplan kutittu okkaradhukku I not able to do for a long time. Adu or I feel we are more close to the divine. Chaplan kutittu okkandittu chair la I feel more comfortable sitting in the chair. So அதை improve பண்றதுக்கு அந்த what can we do? Okay. The point is, floor la okkandittu நம்ம chanting எல்லாம் பண்றதுக்கு. Okay. ரொம்ப simple. I'll just come down with mommy one time to see me. Okay. I'll tell you why. We have to see why. Is it because of muscle wasting and the weakness உட்கார கஷ்டமா இருக்கா, இல்ல முட்டு தேய்மானம் arthritis நாலயா அப்படினு பார்க்கணும். If you are a person with arthritis beyond a certain grade, கண்டிப்பா சமணம் போட வேண்டாம். Okay. If it is less than, I have a threshold, right? பார்த்த கண்டுபிடிச்சிருவேன். அந்த threshold கீழ இருந்தாலோ இல்ல muscle wasting நால இருந்தாலோ அந்த muscle power improve பண்ணனும்னா you can revert back after a few weeks. I'm able to sit for some time. 1 hour is okay. But not more than that. Something okay, like that. Look at this. இது ரெண்டு காலம் வெச்சுக்கலாம். I have patients who have their knees bent like this. Okay? அவங்க கூட சமணம் போட்டு உட்காருவாங்க. அது தப்பு. So, normal alignment இருந்தாலும் அந்த ஜாயிண்ட்ல பிரச்சனையா மசில்ல பிரச்சனையான்னு பார்த்தாதான் allowed-ஆ not allowed-ஆ தெரியும். அதாவது whether you can do or cannot do is one point. Whether you should do or should not do is another point. So எல்லாரும் நாங்கெல்லாம் ஒரு queueல வந்துருவோம் லலிதா ஹாஸ்பிடல். ஓகேவா? Those who are in Coimbatore. Okay, next person to ask, anyone? Doctor, you said for a gap in the taking medicine. Doctor, hello Suman, doctor. Yes. Hope you know me. I'm Suja.
Sujamani. Sujamani. Yeah, hi. Hello. நல்லா இருக்கீங்களா? I'm listening to you again and again because I never get bored of listening to you. Oh, thank you so much. Okay. So, please, what can I do? You said there is a gap of taking the medicine. Is it applicable to the sugar medicine what we are taking? No. The word was clear. Supplements, not medicine. Supplements. Supplements. Okay. Yes. Please. Got it. Sugar, heart. அதெல்லாம் வந்து please listen to your doctor. See, of course, sugar கூட ஒரு level control ஆனதுக்கு அப்புறம் your diabetologist may tell you, right? கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து diet controlலே வச்சுக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லீங்களா? So, listen to your doctor. I meant supplements, not medicine. Kindly, I'm sorry if I didn't tell that properly. Okay, please. Sorry, I missed you. Okay. Another thing, the same thing what Janaki asked is, for me, one leg I'm comfortable in sitting down. The other leg, I'm not able to fold it properly, not because of arthritis, it's because some pull at the bottom of the knee. Okay, I think I'm getting if I sit like that. அத ஜானகி ஆண்டி கூட கூட்டி வரேன் வந்துருங்க. ஹலோ ஜானகி. சரஸ்வதி வீட்ல ஒரே மீட்டிங் தான் நடக்கும் அப்புறம் எங்களுக்கு. வாங்க, வெல்கம் ப்ளீஸ். All of you can come. வந்துறோம் சரஸ்வதி. எல்லாம் முழங்கால வச்சிட்டு வந்துறோம் உங்க பையன். Okay, next person who is going to ஹலோ ஜானகி நான்தான். Saroja ma, I'll give preference to Saroja ma. டாக்டர் ஃப்ரோசன் ஷோல்டருக்கு என்ன பண்றது? She is from Bombay. ஃப்ரோசன் ஷோல்டர். ஓகேங்க. frozen relax. frozen shoulder 4 கிரேட் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? see நார்மலா இவ்வளவு தூக்குறோம். frozen சில பேருக்கு இவ்வளவு வரும், சில பேருக்கு இவ்வளவு, அந்த மாதிரி அதுல ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குங்க. அந்த கிரேட் கால்குலேட் பண்ணா வெறும் மெடிசன் போதுமா, மெடிசன் வித் எக்ஸசைஸா, இன்ஜெக்ஷன் ஏதாவது போடணுமா, இல்ல அனஸ்தீசியா புடிச்சு பண்ணுமான்னு அந்த கிரேட் தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் மாறுங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன்னா ஷோல்டர் இஸ் a very complex joint. You have forward bending, backward bending, side rotation both sides, pendulum movement, right? கரெக்ட்டுங்களா? சோ எந்த இது எவ்வளவு மூவ்மெண்ட் வருதுன்னு வேல்யூ பார்த்தாதான் இந்த 4 கேட்டகரியில எந்த கேட்டகரின்னு பார்க்க முடியும். As simple as that. அவ்வளவுதான். As such, surgery எல்லாம் இல்ல. அது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்லயே பண்ணி. Okay. Hello. One by one. Hello. Visalam, come on, Visalam. You choose the person, it's easier. நீங்களே Yeah, Visalam, come on. Yeah, good evening, doctor. Yeah, good evening. இப்போ இந்த frozen shoulder எனக்கு சிக்கன் குனியா வந்தது few years back. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கை தூக்கி வேலை பண்ண முடியல. லைக் துணி உணர்த்துறது, folding clothes, அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு எனக்கு. Okay. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? I do yoga, I do a lot of workout. Yoga is a general exercise. It won't help the frozen shoulder, right? In fact, frozen shoulder இருந்தா யோகா பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க எல்லாரும். It's very miserable to do. Okay. Yeah. No, the point is whether it is truly frozen shoulder or ஏன்னா சிக்கன் குனியால பெரிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் யூசுவலா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். frozen shoulder is rare. We have to see whether it is பெரிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் or rotator cuff tear ஆ தான் பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அது. Okay. அதுக்கு ஏதாவது செக்அப் பண்ணுமா டாக்டர்? ஃபர்ஸ்ட் கிளினிக்கலா பார்க்கணும் and கண்டிப்பா ஒரு எக்ஸ்ரே பார்ப்பேன். further investigations as required. That's how it goes. And my husband has a problem with his ankle, but நாங்க வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா there is no damage, they say. He is 71 years old. Okay, I have a point for all of you. நீங்க ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனா 15 minutes நாங்க பார்க்கறோம் இல்லையா? Right? I really find it difficult to individual problems. I truly can't, like, this is not a medical consultation. Okay. This is a fitness awareness talk. I just want to know what we should do for that. I mean, we need to go for an X-ray again, or adudha enakku. Yeah, the point is, without knowing what it is, I don't know what to answer. Okay. Thank you, doctor. Thank you. The thing is, okay, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச quiz question. There are 206 bones in the human body is equal to 206 joints, right? Unless your doctor touches you and sees you for at least 10 to 15 minutes, he cannot come at a fair diagnosis, right? Online, it's not Online, it's complete. impossible. It's No. impossible. The opinion was to திரும்ப நம்ம X-ray எடுத்து பார்க்கணுமா என்ன அதுதான். Okay, fine. Okay. Thank you, doctor. And Visalakshmi Mami, new person, she wanted to ask. Visalakshmi Mami இருக்கேளா? Mami, Geeta பேசலாமா? Geeta. Okay, Geeta Radhakrishnan. Doctor, good evening, doctor. Good evening. Shall I use kneecap, doctor? Kneecap. This is a valid question. See, this I is am also having a knee problem. Okay, fine. See, இதெல்லாம் generalized question which you should know. Okay. Knee cap, அதாவது இப்படி வெச்சுக்கோ, knee cap மறந்து நான் ஒரு சிம்பிளா சொல்றேன். இப்ப தெரியாம கை இங்க சைடுல இடிச்சுக்கிறேன்னு வெச்சுக்கலாம். What do? Immediately we all massage
கரெக்ட்? we apply ice, கொஞ்ச நேரம் இப்படி புடிச்சிட்டா நல்லா இருக்கா? அதுதான் knee cap. knee cap is a அது என்ன சொல்லுவோம், temporary pain relief for a permanent problem every day. Okay. It is not a நல்லா கேளுங்க, Problem is not a treatment modality. It is a pain relief method. Without that I can't walk, doctor. I can't climb the staircase. அப்ப கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மென்ட் உங்களுக்கு வேணும். தட் மீன்ஸ் இது வந்து ஒரு அடிக்ஷன். knee cap போடுறது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி தான். என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? knee cap பிலீவ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா உங்க மசில்ஸ், இந்த ஜாயிண்ட சுத்தி 4 பக்கம் மசில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து வளராம அது அப்படியே சுருங்கிட்டே வரும். எல்லாரும் ஏஜ்னால நினைப்பீங்க knee capனால சுருங்கும். knee cap, I am 70. Yeah, it doesn't matter. I mean, that's what this topic is useful whether you're 40 or 80, it doesn't matter. But knee cap oda good point enna appa temporary nalla irukum, bad point வந்து long term use பண்ண கூடாது. அவ்வளவுதான். Okay, Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you, Geeta. Next person. ஜானகி நான் கேக்குறேன். Who is that? Radha அப்புறம் உமா. Okay, Radha அப்புறம் உமா. Okay, come on. குட் ஈவினிங் டாக்டர். good evening. ஒரு ஏஜுக்கு மேல நம்ம சாப்பிடுறது வந்து கேஸா ஃபார்ம் ஆகுது, அதனால கூட மூட்டு வலி வருமா? ஓகே, வாயு இது ஆயுர்வேதிக் ஸ்டைல். கரெக்ட்டுங்க. that is true. நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் நான். இல்லங்க, அதாதுங்க, இதுக்கு டைரக்டா கனெக்ஷன் இல்லைங்க. ஓகேங்களா? பட் there is a indirect connection. நீங்க கிழங்கு சாப்பிடுங்களேன், ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் வரும். சில பேர் இல்ல உங்களை சொல்லுங்க, சில பேர் சொல்றேங்க நானு. சில பேர் சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் சாப்பிடலாம். எக்ஸாக்ட்லி டேஸ்டியா இருக்குல்ல. வாட் இஸ் இட்? தட் இஸ் ட்ரூ. சாப்பிடணும். ஜானகிக்கு பிடிச்ச ஜானகி ஆண்டி ஏ டேஸ்ட்ல இருக்காங்க. எனக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் பிடிக்கும். ஐ லைக் பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வாக்கிங். ஆமா, it is tasty. Okay, let's come to the point. Okay, see, some gas producing food, legumes, dals, etc. சில பாடிஸ்க்கு ஒத்து வராது. இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரூவன். நோ, உங்களுக்கு அது ஒத்து வரல, அது சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா வருதுன்னா யூ ஹேவ் டு அவாய்ட். சரி, இது விட்டுருங்க. நீங்க எல்லாரும் அந்த மூட்டு தேய்மானம் பத்தி கேக்குறீங்க, அதை தனியா வைங்க. ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்? முடக்கு. எஸ். 100 பேஷண்ட் ருமட்டாய்டுனா 100 பேருக்கும் கிழங்கு ஒத்து வராது. நான் பாத்துட்டேன். Because I treat at least 20 patients with rheumatoid every week. 20 patients, not a small number. Okay, அந்த தால் வெரைட்டிஸும் அந்த what you call கிழங்கு வெரைட்டிஸும் உங்களுக்கு சுத்தமா ஒத்து வராதுங்க. ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் தேய்மானத்துக்கு ஓரளவு, சில பேருக்கு ஒத்து வராதுங்க. சோ நீங்க தான் உங்க பாடி பாத்துக்கணும். ஓகே, இதுக்கு வந்து அதுவும் ஒரு காரணம். எல்லாருக்கும் இல்ல, சில பேருக்கு ஒத்து வராது. சில பேர். Yes, சில பேர். Okay, Uma, come on, you can ask. I want to ask one question. Hello, Doctor. Good Uma opted first. Uma will ask first. Come on, Uma. Uma, கேக்குறேடா? Doctor. Your scale mo. Yeah. உங்களுக்கு இன்டர்நெட் இஷ்யூஸ், it's not coming continuously. Lower back. Not clear. Repeat, Uma. lower back ஏதோ கேட்டாங்க. Yes. Lower back pain. Lower back ache. Why many people are getting? Many people. First common cause, young age, mechanical back pain. இந்த ஐடி பசங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க, இந்த 2-wheelerல நிறைய மார்க்கெட்டிங் போறவங்களுக்கு வரும். ஓல்ட் ஏஜ் ஃபர்ஸ்ட் காஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அண்ட் தேய்மானம். மிச்சதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். 100 காஸ் இருக்கு. இதுதான் மோஸ்ட் காமன் ரீசன். டாப் 4 காசஸ் உங்களுக்கு. Okay, thank you, doctor. So next person. வணக்கம். நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்கணும். கேளுங்க. வணக்கம் டாக்டர். வணக்கங்க. எஸ் ப்ளீஸ். நான் வந்து ஒரு ஆஸ்மெட்டிக் பேஷண்ட். எப்பவுமே ஸ்டேட்டஸ் ஆஸ்மா மாதிரி இன் ஆல் சீசன்ஸ் ஐ ஹேவ் ஆஸ்மா. ரொம்ப ஐ ஆம் சஃபரிங் சோ மச். ஆனா டாக்டர் வாக்கிங் போகணுங்க, பட் என்னால போகவே முடியல. ஆனா எனக்கு 2 முட்டும் வலிக்கத்தான் செய்யறது. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? Okay, there is something called chair based exercises னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஹலோ, கேக்குதுங்களா? கேக்குது. We do have something called chair based fitness exercise னு இருக்குங்க. நீங்க what you call regular exercise அளவு இல்லனாலும் 70% of the efficiency I can bring it for you. ஓகேங்களா? I really would like to see you once. ஒரு தடவை வந்து காட்டுறீங்களா ப்ளீஸ்?
She is outstation. She is I am at Tirunelveli. in Tirunelveli. ஹாலிடேக்கு வந்துருக்கீங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. That's what. அவ்வளவுதான். மார்ச்ல நிறைய programs. Okay. Or if you're not able to, நீங்க அட்லீஸ்ட் யூடியூப்ல chair based exercises ன போட்டீங்கன்னா அது வருங்க. அது உட்கார்ந்தே பண்ணுங்க. Sometime when you come to Chair based exercise. chairங்க, நாற்காலி. Yeah. Okay. Thank you, James. Thank you. Thank you so much. Janakandi, can we stick to the last 3 questions? Patients irukanga. Yeah. I know. Our patients questions. If you don't Any mind. important na kelunga illapna we'll wind up the session. So I think it's fine. Thank you, Suman. Thank you. It was a very wonderful and useful Thank you, session. All of us are interested. So we'll start walking from this evening. So we'll start walking from this evening. Okay, va? Twice a day. Morning and evening. Exercise yourself well. Thank you. Take care. Thank you, Suman. Thank you. Thank you, Mami. Thank you very much. Thank you, doctor. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you, doctor. Very much. Thank you.